दामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानां भाग्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दकूरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनक्कोले स देवादिपान्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभः श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरवो मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रिये धीविदित्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धनं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिदिनाडियन्नं तेन्गुरुहूर्यन्नं மறுவினியவன் பொருள் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் விரைவிலேன் என் தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகிழன் சோலை மதிலிருங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் இரமாசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கியலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை அருவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் நம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो నమః। జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ చెప్పమ్మ నరేష్. నమ్మాళ్ళవారు అనుగ్రహించినటువంటి
తిరువాయుమలి వైభవాన్ని మనం ఏ రోజు కూడా ఆ విశేష ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉన్నాము. మనం ఈ ఉలగముండ తిరువాయ అభ్యాసం చేయడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఒక్కొక్కరిగా భక్తులు శ్రీనివాసుల్ని దర్శించుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఆనందాన్ని ప్రకటించడం, ఇవాళ మన డైన్ గారు కూడా అలాగ చక్కగా అన్వయించడం, చాత్మర సేవలు. తర్వాత అంతకంటే దానితో సమానంగా ప్రాధాన్యాన్ని ఆయన అక్కడ విగ్రహమూర్తి అయితే ఆయన యొక్క అక్షరమూర్తిలో కూడా తాము దర్శించాలి అని చక్కటి అభ్యాసాన్ని చేసి మనకి దాన్ని ఉలగముండ పెరువాయ పారాయణం చేశారు. ఇలాగ ఈ ఆనందం అనేటువంటిది అనుభవైక వేద్యం అంటారు. అది ఎవరి మనస్సుకి వాళ్ళకే తెలిసేదే తప్ప ఇది పై వాళ్ళు ఉంటారు అనుకోండి, వాళ్ళకి తెలియదు ఏమిటో అది చదివితే అంత ఆనందం ఏమిటో అనుకుంటారు వాళ్ళు, అది వింటే అనంత ఆనందం ఏమిటో అనుకుంటారు వాళ్ళు. కానీ అది చదివే వాళ్ళకి, ఆనందించే వాళ్ళకి, ఆ భావానుసంధానం చేసుకునే వాళ్ళకి కలిగేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఆనందానుభూతి. అలాంటి దివ్యమైన తిరువాయిమలిలో మనం 5లో 9లో ఇవాళ ఫలశ్రుతి పాసురంలోకి వచ్చేసాం. 10 పాసురాల వరకు పూర్తి చేసుకుని ఫలశ్రుతి పాసురంలోకి వచ్చాం. ఏ తిరువాయిమలికి ఎక్కడికక్కడే ఈ జీవుల యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు ఇది చదివితే నాకేమిటి అని అడుగుతారు. అంటే ఒక లాభాన్ని చూపిస్తే వెంటనే ఆ పని చేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి తిరువాయిమలికి కూడా ఒక అందమైన ఫలశ్రుతిని అనుగ్రహించారు అన్నమాట. అలాగా ఇవాళ 11వ పాసురం ఫలశ్రుతిగా రూపొందిన దాన్ని ముందుగా అనుసంధానం చేసుకుందాం. நாமங்கள் 1000 நம்பெருமாங்கடிமேல் சேமங்கொள் தென் குருகூர் செடவோபன் தெரிந்துரைத்த நாமங்கள் 1000 இவை 10 திருவல்லவாழ் சேமங்கள் தென்னகர் மேல் செப்புவார் సిరందార్ పిరందే. అదృష్టాలు అనేటువంటివి 2 రకాలుగా చెప్తారు. లౌకిక అదృష్టాలు, అలౌకికమైనటువంటి అదృష్టాలు. లౌకికం అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలంలోనూ ఆనందానుభవంతో గడపడం. అలౌకికం అంటే దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత పొందేటువంటి భాగ్యాలు. ఈ పాసురంలో విశేషం ఏమిటంటే మీరు ఈ లోకంలో ఉంటూనే మోక్షాన్ని ఆనందాన్ని పొందగలిగేంత గొప్ప పాసురాలు ఈ పాసురాలు. ఈ తిరువల్లవారి దివ్యదేశ వైభవాన్ని చాటేటువంటి ఈ పాసురాలు. ఇక్కడ ఈ 10 పాసురాలు చెప్పేవాళ్ళు పిరందర్ జన్మిస్తారు వాళ్ళు, కానీ సిరందారు ఉత్కృష్టులు అవుతారు. మానవ జన్మే కానీ అద్భుతమైనటువంటి పరమాత్మ తత్వాన్ని అలవరుచుకున్నటువంటి జన్మ అవుతుంది. అంటే ఆ ఆనంద గుణానుభవంలో ఓలలాడతారు అనేటువంటిది ఫలశ్రుతిగా చెప్తారు. ఎందువల్లంటే ఇక్కడ ఉండగా ఆనందం అనుభవించడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. అలాంటిది ఇక్కడే ఉండే పరమపదానందాన్ని వాళ్ళు పొంది లోకం చేత ఎంతటి మహానుభావులండి అని స్తుతింపబడేంత స్థితికి ఎదుగుతారు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. 1000 నామంగళ్ ఉడయ్యా, 1000 తిరునామాలు కలిగినటువంటి వాడు. పెరుమాళ్ళకి దేవోనామ సహస్రవాన్ అని 1000 నామాల వాడు అని పేరండి. 1000 ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్క ఋషి ఒక్కొక్క అనుభవంతో ఒక్కొక్క నామాన్ని తీసుకుని వస్తే కొన్ని వేల నామాలు అయ్యాయండి అవన్నీ కూడా. అయితే వ్యాస భగవానులు మనకి ఆ నామానుసంధానం తేలికగా ఉండాలని అందులోంచి ఒక 1000 నామాలను తీసి విభిన్నమైనటువంటి భావాలు కలిగిన 1000 నామాలను తీసి ఒక మాలగా గ్రథనము చేసి అది విష్ణు సహస్రనామం యొక్క వైభవాన్ని భట్టర్ వారు ఎంత బాగా చెప్తారండి. ఎందుకండి ఇది ఇంత గొప్పది? మహాభారత సారత్వాత్ అంటూ 6 కారణాలు చెప్తారు. భారత సారం అవడం వల్ల, గీతా సారం అవడం వల్ల, వ్యాస భగవానులు కూర్చడం వల్ల అని ఒక పాయింట్ అని చెప్తారు. నిజంగా ఆయన అలాగా
దండ అల్లినట్లుగా 1000 పాసురాలు అల్లి మనకి ఇవ్వకపోతే అది మనకి నోటికి వచ్చేదండి? 1000 నామాలు వరుసగా మనం చెప్పగలమా? అది ఛందస్సులో ఉండేటువంటి సౌకర్యం. ఒక ఛందస్సులోకి ఒక శ్లోక రూపంగా తీసుకుని వచ్చేటప్పటికి అది కంఠస్థం చేయడానికి తేలికైంది. అర్థం మాట తర్వాత అసలు హాయిగా నోరారా సహస్రనామాన్ని ఇవాళ మనం చదువుకోగలుగుతున్నాము అంటే దాన్ని మాలా రూపంగా అందించినటువంటి వ్యాస భగవానులకి మనం కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. అలాగే 1000 నామములు కలిగినటువంటి నంబెరుమాన్ మన సర్వేశ్వరుని యొక్క అడిమేల్ శ్రీపాదాల మీద సేమంకొల్ క్షేమకరత్వ బుద్ధి అని ఒక మాట వాడారండి వ్యాఖ్యానంలో. క్షేమకరత్వ బుద్ధి అంటే పెరుమాళ్ళు ఎప్పుడు చల్లగా ఉండాలి అనేటువంటి భావన. ఇది చాలా విశేష భావన. ఎక్కడో పెరియాళ్వార్ల వంటి వారికి తప్ప భగవంతుడికి మంగళాశాసనం చెయ్యాలి అని అనిపించదు. మనం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎంతసేపు మన వైపే అడుగుతాం చూడండి. మనకి ఈ కోరికలు ఉన్నాయి, మాకు ఈ కోరికలు ఉన్నాయి, ఇవి తీర్చు, అవి తీర్చు, అవి తీర్చు, ఇవి తీర్చు, లిస్ట్ అయిపోతుంది, అవధగానే మనం బయటకు వచ్చేస్తాం అక్కడి నుంచి కదా. కానీ పెరియాళ్వార్ల వంటి మహానుభావులు, నమ్మాళ్వార్ల వంటి మహానుభావులు పెరుమాళ్లే మీరు ఎప్పుడూ సర్వరక్షకులుగానే లోకంలో పల్లాండుగా వేయించేసి ఉండాలి అని పాడినటువంటి వారు. ఆయన గురించి ఆలోచించిన భక్తులండి వాళ్ళు. మన గురించి కోరికలను ఆవిష్కరించిన వాళ్ళం మనం. స్వామి నువ్వు బాగుండాలి అని ఆయనకి మంగళాశాసనము చేసినటువంటి వాళ్ళు. అందుకని క్షేమకరత్వ బుద్ధి అని ఒక మాట ఇచ్చారండి. సేమంకొల్ తెన్ కురుగూర్ చెడగోపన్. తెన్ కురుగోలు, తెన్ అంటేనండి దక్షిణం అని అంటారు. అందము అని కూడా చాలా మంచి అర్థం. అందమైన కురుగూరు. ఆ దివ్య దేశాన్ని ఎంత బాగా వర్ణిస్తున్నారండి. గత కొన్ని రోజులుగా చెప్పుకుంటున్నాము. ఆ తోటల, ఉద్యానవనాల, లేకపోతే తటాకాల, అందులో ఉండే పువ్వుల, ఆ చెట్ల, వాటి పుష్పాల, వాటి మధువుల, వాటిని పానం చేసే మధుపాల, వాటి నాదాల, అబ్బబ్బబ్బ ఎన్ని 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 వర్ణించి చెప్పేశారు అనమాట. అలాంటి తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్లు తెరిందు చక్కగా ఆలోచించారు. ఆయన ఏం ఆలోచించారు? ఉరైత నామంగళ్, అది తిరునామాలతో సమానమైనటువంటి ఆయిరత్తులు 1000 పాసురాలు. అంటే ఇందులో ముఖ్యార్థము 1000 పాసురాలు 1000 నామాలతో సమానము. ఒక నామాన్ని అంటే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో ఒక పాసురాన్ని చదివితే అంత పుణ్యము వస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని ఆయిరత్తుల్. అలాంటి 1000 పాసురాలలో ఈ 10 ఏంటండి? తిరువల్లవాడ్ సేమంకొల్. తిరువల్లవాడ్ అనే పేరు ఉన్నటువంటి ప్రాకారాలు ఉన్నటువంటి దివ్య దేశం, అద్భుతమైనటువంటి దివ్య దేశంలో తెన్ నగర్మేల్ ఎంత సుందరంగా ఉంటుందో మనం చెప్పుకుంటున్నాం 10 రోజులుగా. ఇవై 10 ఈ 10 పాసురాలు చెప్పువార్ అనుసంధించువారు. చక్కగా ఈ 10 పాసురాల్ని మనం గనక పారాయణ చేసుకుంటే పిరందు సిరందార్, ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఫలితం. పుడతారండి, పుట్టినా కూడా గొప్పవాళ్లే అవుతారు. సాధారణంగా పుట్టిన వాళ్ళు ఈ సంసార సముద్రంలో ఓలలాడుతూ తట్టుకోలేకుండా ఉంటారు. కానీ ఈ 10 పాసురాలు చదివినటువంటి వారు ఇక్కడ పుట్టి కూడా ధన్యులవుతారు. పుట్టి కూడా చరితార్థమైనటువంటి జీవనము కలిగిన వారు అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. అదే మనం 7 వ్యాఖ్యానాల్లో ఎలా ఉందో తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. 7 వ్యాఖ్యానము 321వ పేజీ. 321వ పేజీ. 7 నిగమత్తిల్ చివరిగా ప్రతి 10 పాసురాల తర్వాత 11వ పాసురం ఫలశ్రుతి. ఈ తిరువాములియే అభ్యసిక్క వల్లారు. ఈ తిరువాములిని నేర్చుకునేటువంటి వారు, అభ్యాసము చేసేవారు. ఆ పదాన్ని బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. మన అభ్యాసం యొక్క విలువ ఏమిటో మనకి తెలుస్తుంది. ఊరికే తెలుసుకోవడం వేరు, అర్థం తెలుసుకోవడం వేరు,
మననము చేయడం వేరు. దాన్ని ప్రతిరోజు మన గోష్ఠిలో ఎంత చక్కగా పారాయణ చేసుకుంటున్నామో అలా పారాయణ చేసుకోవడం. అభ్యసిక్క వల్లార్ సంసారத்திலே ఇరిందు వైతే, ఈ సంసారంలో ఉన్నప్పటికీ భగవద్గుణానుభవత్తాలే సర్వకాల సర్వావస్థలలో భగవంతుని గుణాలను అనుభవించడం వల్ల ఎల్లారం సిరందవర్ ఎంగిరారు, అందరూ ఉత్కృష్టులైపోతారు. సిరందవర్ గొప్పవాళ్ళు అయిపోతారు. గొప్పవాళ్ళు అంటే ఎందులోనండి గొప్పతనం? జ్ఞానాధికులు అవుతారు. ఈ సంసారంలో ఉంటేనే పరమాత్మ తత్వ చింతనలలో మునిగి తేలతారు, నిత్యము భగవద్గుణానుభవంలో ఉంటారు అనేటువంటి అందమైనటువంటి అర్థాన్ని చెప్తుంది ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానం. నామంగళ్ ఇత్యాది దేవో నామ సహస్రవాన్ ఎంగిరపడియే, చాలా అందమైనటువంటి భారతంలో పాసుర శ్లోక ఖండం అండి ఇది. సహస్ర శీర్ష పురుష ధ్రువో అస్య అవ్యక్త సనాతన సహస్రాస్య సహస్ర అక్షః సహస్రచరణ విభువు సహస్రబాహు సర్వజ్ఞః దేవో నామ సహస్రవాన్ సహస్రమకుటో దేవో విశ్వరూపో మహాద్యతి. భారతంలో వర్ణించినటువంటి వర్ణనండి ఇది. అన్ని సహస్రములే. సహస్రము అంటే అనేకమని అర్థం అండి. 1000 అని తీసుకోకూడదు. ఎందువల్లంటే ఇప్పుడు సహస్ర శీర్ష పురుష, 1000 శీర్షములు కలవాడు. 1000 పురుష శీర్షాలు కలిగిన వాడికి ఎన్ని కళ్ళు ఉండాలండి? 2000 కళ్ళు కదా ఉండాలి, తలకు 2 వేసుకుంటే. మరి సహస్రాక్ష 1000 కళ్ళవాడు అంటే 1000 అనేటువంటిది అనేకార్థము అనేటువంటి విశేష విషయాన్ని చెప్తారు అక్కడ పురుష సూక్తంలో కూడా. అలాగే సహస్ర శీర్ష పురుష ధ్రువ అవ్యక్త అవ్యక్త, కళ్ళకి కనపడ్డు కానీ చాలా వ్యక్తమైన రూపాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి వాడు. సనాతన, ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడండి? ఏమో తెలియదండి, అనాదిగా ఉన్నాడు. ఈ ప్రపంచ సృష్టికే కారణము ఆ మహానుభావుడు. సహస్రాస్య 1000 ముఖాలు కలిగినటువంటి వాడు. సహస్రాక్ష 1000 కొలది కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు. సహస్రచరణ 1000 కొలది పాదాలు కలిగినటువంటి వాడు. విభు, ఆ ఒక్క పదం చాలు, సర్వాంతర్యామి సర్వవ్యాపకుడు. సహస్రబాహు 1000 చేతులు కలిగిన వాడు. సర్వజ్ఞ, అన్నీ తెలిసినవాడు. దేవో నామ సహస్రవాన్, ఇంకా పేర్లు చూస్తే 1000 కొద్దీ పేర్లు. సహస్రమకుట, అన్ని తలలు ఉన్నప్పుడు అన్ని తలలకి అందమైనటువంటి కిరీటములు కలిగినటువంటి వాడు. విశ్వరూపో, విశ్వమంతా వ్యాపించిన వాడు. మహాద్యుతి, గొప్ప కాంతివంతుడు. ఇంత చెప్పిందండి మహాభారతం. అంటే ఆయన సామాన్యుడు కాదు, నువ్వు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవలసినది అని చెప్పి భీష్మాచార్యులు వారు చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మాటగా కూడా దీన్ని చెప్తారు. ఇలా 2-3 చోట్ల కూడా వస్తుంది చెప్పడం అనేటువంటిది. నామంగళిత్యాది దేవో నామ సహస్రవాన్ ఎంగరపడియే. అయితే ఏమండి అన్ని నామాలు ఎందుకు అని అంటే, గుణ చేష్టితంగళుకు వాచకమాన తిరునామంగళయ్యుడయ్యనాగయ్యాలే సర్వేశ్వరనాగ ప్రసిద్ధనానవన్. ఒక్కొక్క నామం ఒక్కొక్క గుణాన్ని చెప్తుందండి. ఒక్కొక్క నామం ఒక్కొక్క చేష్టితాన్ని చెప్తుందండి. ఆ నామాన్ని బట్టి ఇప్పుడు కేశవ, కేశవాయ నమః కేశవ అన్న అనుకోండి, కేశవుడు అంటే మామూలుగా ఆయన రూపానికి తీసుకుంటే ప్రశస్తమైన కేశపాసం కలిగిన వాడు. ఆయన వైభవాన్ని తీసుకోవాలంటే బ్రహ్మరుద్రాదులు తన దేహమందు కలిగినటువంటి వాడు. ఆయన చేష్టని తీసుకోవాలి అంటే కేసి అనే రాక్షసుని చంపినవాడు. ఇలాగా
అటు రూపాన్ని ఇటు గుణాన్ని కూడా వర్ణించేటువంటి నామాలు ఉండడం వల్ల సర్వేశ్వరుడు అని ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి స్వామి. నం ప్రసిద్ధి పెరుమాన్ సర్వేశ్వరం నం పెరుమాన్ అంటే ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి స్వామి, అంత గొప్పవాడైనటువంటి స్వామి. అడిమేల్ సేమంగళ్ పురంబుళ్ళ కాల్ కట్టు కళై విట్టు అంటే ఈ బయట ఉండేటువంటి బంధాలన్నిటినీ, కాల్కట్టు అంటే బంధాలండి, ఈ బంధాలంటిని కూడా విడిపించి అవన్ తిరువడిగలే తమకు రక్షమాగ పెట్టిన ఆళ్వార్. ఈ ఆళ్వార్ల యొక్క గొప్పతనం ఏమిటండి? సంసారములో ఉంటూనే సంసారము చేత బంధింపబడకుండా పెరుమాళ్ల శ్రీపాదాలే రక్ష అని భావించిన మహోన్నతమైనటువంటి భావ సంపద. మనం ఉంటాం, ఇప్పుడు మనము ఉన్నాం, భగవంతుణ్ణి మనము నమ్ముతున్నాం, మన పనులు మనం చేసుకుంటూ మనం భగవంతుణ్ణి నమ్ముతున్నాం, రెండు సమప్రాధాన్యంగా. ఇంకా మాట్లాడితే మన వాటికి 90% ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఏదో కాసేపు పెరుమాళ్ళకు కూడా సేవ చేసుకుంటాం. నమ్మాళ్ళవారు అలా కాదు, ఆయన కోసమే ఈ జీవితం అనేటువంటి ఆత్మ సమర్పణ భావముతో స్వామి తిరువడిగళ్లనే రక్షకంగా భావించినటువంటి వారు ఆళ్వారు. తెరెందురైత నామంగళ్ళాయిరత్తుల్ ఇవై పత్తం. ఆయన ఎలా చెప్పారండి? ఆ నామాలన్నిటినీ చక్కగా విచారించి ఆలోచించి మరీ చెప్పారు. అంటే ఒక్కొక్క పాసురం వస్తుంటేనండి ఎన్ని విశేషాలు చెప్తున్నారండి అందులో. ఆయన యొక్క రూపగుణ చేష్టితాలు మూడిటిని కూడా వర్ణించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నామాలని అవనకు తిరునామంగళ్ పోలే గుణచేష్టితాదిగళకు ప్రతిపాదకమాన ఆయిరక్తులం ఆరాయందురైత. ఇది చాలా ముఖ్యమైన మాట. ఆయనకి ఎలాగైతే 1000 నామాలు ఉన్నాయో, ఆయన స్వరూప రూప గుణ విభవ ఐశ్వర్యాదులని చెప్పే నామాలని కూడా పాసురాలుగా మలచి మనకి చెప్పిన నమ్మళ్ళవారు. సో ఒక్కొక్క పాసురం ఒక్కొక్క నామం, ఒక్కొక్క పాసురం స్వరూపం చెప్తోంది, ఒక్కొక్క పాసురం గుణాన్ని చెప్తోంది, ఒక్కొక్క పాసురం రూపాన్ని చెప్తోంది, ఒక్కొక్క పాసురం చేష్టితాన్ని చెప్తోంది. ఒక్కొక్కటి దేనికదే ప్రత్యేకత. 1000 పేర్లున్నా 1000కి ప్రత్యేకమైన అర్థాలు కలిగినటువంటి వాడు. మనం సహస్రనామం వ్యాఖ్యానం చదువుకుంటుంటే అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఒక అర్థం ఇంకొక అర్థంలో ఉండదండి. దేనికదే సుప్రసిద్ధమైనటువంటి అర్థాలుగా ఉంటాయి. మళ్ళీ అవి పెద్ద పెద్ద నామాలు అండి, కష్టం అండి. ఏకాక్షర నామాలు, ఏకో నైక సహ వహ కహ కిం. ఏమండి వీటికి కూడా అర్థాలు ఉన్నాయా? ప్రతి అక్షరంకి కహ కనతి, ప్రకాశించేటువంటి వాడు, స్తోత్రం చేయబడేవాడు, ఇలా ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థాలు, అద్భుతమైనటువంటి అర్థాలు. అందుకనే అస్య శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ మహామంత్రస్య ఆ మాట అంటామండి మనం చదువుకునేటప్పుడు. ఇది మహామంత్రం, దీన్ని మించినటువంటి మంత్రం ఇంకొకటి లేదు అనేటువంటి. 1000 తిరునామంగళై చొన్నాల్ 1000 నామాలు చెప్పడం చేత అవన్ గుణంగళతో తుమాపోలే ఆయన యొక్క కళ్యాణ గుణాలు తోచినట్లుగా. అంటే అంత భావ సమన్వితమైనటువంటి నామోచ్చారణ. ఆ చదివేటప్పుడు మనం విశ్వం విష్ణు వషట్కార ఇలా ఒక్కొక్కటి అంటుంటాం అనుకోండి. వ్యాపించి ఉన్నావు, అంతా వ్యాపించి ఉన్నావు, మా ఇంద్రియాలని నీ అధీనంలో పెట్టుకుని ఉన్నావు. ఇలాగ అర్థానుసంధానంతో నామానుసంధానం చేయడం అనేటువంటిది చాలా అద్భుతం. నమ్మాళ్ళ వారిలో అలాగా ఒక్కొక్క నామాన్ని ఒక్కొక్క పాసురంగా అర్థానుసారంగా చెప్పారు అనేటువంటి ఒక చక్కటి సమన్వయం అన్నమాట. తోత్తమా పోలే ఇవత్తుక్కుం అవన్ గుణంగొళ్ తోత్తంబడి. ఈయనకి ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క గుణాలు కనపడడం వల్ల ఒక్కొక్క గుణాన్ని ఒక్కొక్క పాసురంగా మనకి అందించారు. ఇవై పత్తయ్యం, ఈ 10 పాసురాలు అలాంటివి.
అందులో ఆ 1000లో ఈ 10 పాసురాలు ఏమిటండి? తిరువల్లవారు పెరుమాళ్ళని స్తుతించినటువంటి పాసురాలు. మామూలుగా 1000 పాసురాలు 1000 గొప్ప అయినా మళ్ళీ అందులో బంగారానికి పరిమళం అబ్బినట్లుగా ఆ పాసురాలకి దివ్య దేశ మాహాత్మ్య సౌందర్యం అబ్బింది. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క దివ్య దేశాన్ని మనకి దర్శింప చేస్తున్నారు నమ్మాళ్వారు. తిరువల్లవారాగిర సేమముడైతాన తెన్నగరిలే. తిరువల్లవార్ అనేటువంటి అందమైనటువంటి రక్షణీయమైనటువంటి మనకి రక్షకమైనటువంటి తెన్నగరిలే. తెన్ అంటే చెప్పుకున్నామే దక్షిణ దిశ అనే కాకుండా అందమైన అనేటువంటి అర్థం కూడా ఉందండి. తెన్నగరి అందమైన కురుగూరు నగరిలో తెన్నగరిలే కూర్టే చల్లువారు. ఆ వైభవాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అక్కడ అవతరించిన ఆళ్వార్లు. తెన్నగర్ మనకి మళ్ళీ క్లారిటీ రావడం కోసం 3:22 ఫస్ట్ లైన్. తెన్నగర్ అழகிய నగరి. ఏమంటే ఆ దిక్కులో ఉందని అర్థం చెప్పుకోకండి, అందమైన నగరం అని అర్థం చెప్పుకోండి. తిరుక్కురుగూరు అనేటువంటిది ఎందుకు వచ్చిందండి ఆ అందం? నమ్మాళ్వారు అవతరించడం వల్ల వచ్చింది. కొన్ని అందాలు మనం దర్శించగలుగుతాం, కొన్ని అందాలు దర్శించడానికి ఈ కంటి శక్తి చాలదు. అన్ని అందాలని తనలో నింపుకొని ఆ తిరుక్కురుగూరులో అవతరించారు మనకి నమ్మాళ్వారు. సిరందార్ పిరందే ఒరువనకు పిరప్పై పోక్కిత్తాజ్ వెన్రిక్కే. మామూలుగా ఒరువనకు అంటే ఒకడికి, అంటే ఈ సంసారులు ఉన్నారు, సంసారికి ఇక్కడ పుట్టినటువంటి వాడికి పిరప్పై పోకి జన్మ పోతే తాజ్ వెన్రిక్కే ఇరెక్క. ఇది పెరుమాళ్ళకిట అవనుక్కుం పల పిరప్పాయి ఒడి వరుమా పోలే. పెరుమాళ్ళకి జన్మలు ఎత్తిన కొద్దీ కాంతి పెరుగుతూ ఉంటుందిట. ఒక జన్మ తర్వాత ఒక జన్మ మనిషికి కాంతి తగ్గుతూ ఉంటుంది, కానీ పెరుమాళ్ళకి కాంతి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ 10 పాసురాలు చదివిన వారికి పెరుమాళ్ళలాగా కాంతి పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అంటే భగవత్ సామ్యాపత్తిని పొందుతాము అని చెప్పడం అన్నమాట. అంత ఉచ్చమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపగలుగుతాం. ఇవరుగళం అంటే ఇది చదివిన వారు ఇంగే భగవదనం పండుగయ్యాలే. ఇక్కడే భగవదనుభవాన్ని పొందడం వల్ల, ఇక్కడే పొందడం వల్ల అని చెప్పడం ఎందుకండి అంటే అక్కడికి వెళితే పొందుతాం, మనం ఆ పరమపదానికి వెళితే పొందుతాం. వెళ్ళక్కర్లేకుండా ఇక్కడే పరమపదానుభవాన్ని సీరియర్గల్ గొప్పవారవుతారు. ఏమండి అక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేకుండా ఉన్న చోటే ఉండి అక్కడి అందాలు ఆనందాలు అన్ని పొందగలుగుతున్నారు అంటే ఎంత అదృష్టవంతులో కదా. అది సీతనయ్యే తొழுవారు విణ్ణుళారిలం సీరియర్. ఆయన యొక్క నామాల్ని, చల్లటి నామాల్ని పలికినటువంటి వారు తిరువరిత్తల్లో పాసుర కన్నవండి. ఎంతో గొప్పవారు అన్నట్లుగా ఈ 10 అభ్యసిక్కవల్లార్, ఈ 10 పాసురాలు అభ్యసించినటువంటి వారు ఎన్నై పోలే అవన్ ఇరుంద దేశత్తిలే పోగ పుక్కు బలహానియాలే. ఇదేమో నవ్విళ్ళయ్య గారి సమన్వయం అండి. ఇదిగో మీరు నాలా దురదృష్టవంతులు కారర్రా అన్నారు నమ్మాళ్వారు. అదేంటి ఆళ్వార్లు అలా అంటారు అంటే, తిరువల్లవారి దేశం దాకా వచ్చాం, లోపలికి వెళ్లే శక్తి లేక బయట తోటలో ఆగిపోయాం. మీరు అలాంటి వారు కాదు, హాయిగా శక్తివంతులై లోపలికి వెళ్ళి పెరుమాళ్ళని సేవించుకోగలిగే భాగ్యాన్ని పొందుతారు అనడానికి చూడండి. ఎన్నై పోలే నాలాగా అవనిరింద దేశత్తిలే పోగ పుక్కు బలహానియాలే. ఆయన ఉన్న దేశంలాగా లోపలి దాకా వెళ్ళలేక నడువలియలే మార్గ మధ్యంలో విజందు నోవు పడాదే. అంటే వెళ్ళలేకుండా బాధపడకుండా మీకు ఇలాంటి దురదృష్టం రాదు. మీరు అనుకుంటే చాలు వెళ్ళిపోగలుగుతారు. ఉగంధరుడిన దేశత్తిలే. ఆ స్వామి ఆనందంగా కటాక్షాన్ని చూపించినటువంటి దేశంలో
పొక్కు అనుభవిక్క పెరువర్గల్ ప్రవేశించి ఆనందాన్ని పొందుతారు. అంటే నేను పడే ఈ క్లేశం మీరు పడకూడదు. లోకంలో ఎలా ఉంటుందండి, మనకు ఒక బాధ వస్తే ఆఖరివాడికి 2 రావాలి అని ఉంటుంది. మరి నీకేం కావాలరా అంటే ఏదో ఒకటి కోరితే వాడికి అయిన దానికి నాకు 2 రెట్లు కావాలన్నట్టు. వీడి ఆలోచన ఎలా అయితే నాకు ఒక కన్ను పోవాలి అని, అవతల వాడికి 2 కళ్ళు పోవాలి అని అర్థం, వీడి ఉద్దేశం అన్నమాట. ఇది లోకం యొక్క లక్షణము. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఉండి నేను పడే బాధను మీరు పడకుండా మీరు పెరుమాళను సేవించుకోగలుగుతారు. ఇవర్గల్ జన్మంగల్ కర్మ నిబంధనమా ఇరుక్క చేయగలుగుతారు. మరి జీవుడు అనగానే ఎందుకు జన్మస్తోంది? కర్మ చేసుకోవడం వల్ల జన్మ వస్తోంది. కర్మానుభవాన్ని అనుభవించడం కోసమే ఒక దేహం మనకి కలుగుతోంది. అవనుకు ఉరుప్పాగయ్యాలే ముక్త శరీరత్తిలం కాటిల్ స్నాగ్యం. ముక్తులు అనుభవించే ఆనందం కంటే గొప్ప ఆనందం ఇక్కడే వస్తుంది. ముక్తులంటే శరీరాన్ని విడిచేసిన తర్వాత పెరుమాళ దగ్గర ఆనందం పొందుతారు. ఈ 10 చదువుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండగానే అక్కడి దివ్యానందాన్ని ఈ లోకంలోనే పొందగలుగుతారు. ఇది అసలు జరిగేటువంటి విషయమేనా? అలాంటి దాన్ని కరతలామలకం చేశారు நம்மாழ்வார். இவர்கள் ஜன்மங்கள் கர்ம நிபந்தனமாயிருக்கச் செய்தே அவனும் కురుప్పాగయ్యాలే ముక్త శరీరத்திலும் కాటిల్. ముక్తుల శరీరం కంటే కూడా శ్లాఘ్యం కొత్త జన్మని పొందుతారు, గొప్ప జన్మని. ఆశ్రితార్థమాన భగవద్ అవతారం పోలే శ్లాఘ్యం. భగవంతుడి యొక్క అవతారాలు ఎందుకండి? ఆశ్రితార్థమాగా భక్తుల కోసమే అనేక రూపాలని ఎత్తాడు స్వామి. కొన్ని వరాల కోసం ఎత్తాడు, కొన్ని దుష్ట సంరక్షణ కోసం ఎత్తాడు, కొన్నేమో శిష్టుల ఆనందం కోసమే వచ్చాను అని చెప్పాడు. అలా అవతరించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఊరు ఈ తిరువల్లవార్ అనేటువంటి దివ్య స్థలము అని ఫలశ్రుతిగా ఇందులో ఈ పాసరంలో చెప్పారు. నామంగళాయిరముడయ్య நம்பெருமானடிமேல் சேமங்கள் தன் குருவோர் சடகோபம் தெரிந்துரைத்த நாமங்கள் 1000 இவை 10 திருவல்லவாள் சேமங்கள் தென்னகர் மேல் செப்புவார் சிறந்தார் பிறந்தே. ఏమండి, నామంగళ్ 1000 అన్నారు 3వ లైన్లో. ఈ పాసరంలో విశేషం ఇది. మామూలుగా మన ప్రతి ఫలశ్రుతిలోనూ కూడా మనం ఏమని చెప్తారండి? ఇవయం ఓర్ 10 వల్లారు. ఈ 10లో ఒక 10 చదివేవారు, ఈ 1000లో ఒక 10 చదివేవారు. అంటే ఈ పాసురాల్లో ఈ 10 పాసురాలు అని చెప్తారు. ఇక్కడ పాసురము అని అనకుండా నామంగళ్ళాయిరత్తుల్ 1000 నామాలలో ఇవై 10 తిరువల్లవార్. ఈ తిరువల్లవారిని చెప్పేటువంటి అందమైనటువంటి పాసురాలు చదివేటువంటి వారు వీళ్ళనే అంటారండి. ఏమని? ఈ లోకంలో ఉంటూనే ముక్తులు పొందేటువంటి పెరుమాళ్ళ దివ్యానందాన్ని ఇక్కడ ఉండే పొందగలుగుతారు అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫలశ్రుతిని మనం అక్కడ కూడా వెళ్ళక్కర్లేకుండా ఇక్కడికే వస్తే అంతకంటే జీవితంలో ధన్యత ఏముంటుందండి? అది చెప్తున్నారు ఈ ఫలశ్రుతిలో అన్నమాట. ఇలాగా తిరువల్లవారు వైభవాన్ని మానేయి నోకి అనేటువంటి ఈ 10 పాసురాలలో కూడా ఆ వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేసి వెళ్ళలేక ఊరి బయట తోటలో ఆగి చెల్లులకి తమ దీన స్థితిని తెలిపి ఎప్పుడు పొందుతాను ఆ స్వామి పాదాలు అనే ఆర్తి ప్రధానంగా సాగింది మానేయి నొక్కి అనేటువంటి ఈ దశకం. ఇంత అందమైన దశకాన్ని మన మునిత్రయం ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిలో వాదికేసరి అలిగియ మనవాళ్ళ జీయరి చిన్న పాసురంలోకి ఎలా తీసుకొచ్చారో చూద్దాము. 322వ పేజీ అండి. అన్యం ముని ప్రతిపద స్థదయేవ ఖేదా గంతుం ప్రవృత్త మనసాపితు దివ్యదేశం తద్భోగ్యతాం అభిదదత్త
తత్ అభిదదత్ తదధీసపాదౌ యాయాంక కదేత్య కథయన్ నవమే సదైన్యం. ఈ పదాలను ఒకదానితో ఒకదాని చేర్చడంలో, గ్రథనము చేయడంలో నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. ఎవరో ఒక ప్రశ్న కూడా వేశారు. వివరంగా చెప్తే వ్యాసం అన్నారు, సంగ్రహంగా చెప్తే ఏమిటండి అంటే సమాస పద్ధతి అని మనం మళ్ళీ వెంటనే మన వాళ్ళు చక్కగా దానికి సమాధానం కూడా చెప్పారు. సమాస పద్ధతి అంటే పెద్ద విషయాన్ని తీసుకొచ్చి చిన్నగా కూర్చి అందులో ఒక చెంబులో సముద్రాన్ని నింపినట్లు భావార్థాన్ని నింపడం. అలా చేశారండి. చూడండి. తరువాత ఖేదాత్ ఏవ ఆ దుఃఖం చేత తతః దుఃఖాత్ ఆ దుఃఖం, ఏ దుఃఖం? పెరుమాళ్ళని చేరలేకపోతున్నానే దుఃఖం చేత ప్రతిహతః ఆయనకి ఎంతో బాధ కలిగి అన్యం దివ్య దేశం గంతం, ఇతర దేశాలకు వెళదాము. వరుసగా ఏమేమి చెప్పుకున్నామండి? వానమామలై చెప్పుకున్నాం, తిరుక్కుడందై చెప్పుకున్నాం, తిరువల్లవారు చెప్పుకున్నాం. వరసగా ఉండేటువంటి కేరళ దివ్య దేశాలన్నిటినీ చెప్తూ ప్రవృత్త మనస, ప్రవర్తించినటువంటి మనస్సుతో మునిగి నమ్మాళ్ళవారు, చక్కగా మునిగి అని పిలుస్తారండి నమ్మాళ్ళవార్లని. ఇందువల్ల మననము చేతనే జీవితాన్ని తరింప చేసుకున్న మహనీయులు. అందువల్ల ఆయనకు ముని. ఋషిం జుషామహే, ఋషి అని ఒక పేరండి. ఋషయ కవయ లాగా క్రాంతదర్శయ, భూత భవిష్యత్ వర్తమానార్థాలు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఋషులు. అలాంటి నమ్మాళ్ళవార్లని తద్భోగ్యతాం అభిదధత్, ఆ భోగ్యాన్ని, ఆ దివ్య దేశం యొక్క భోగ్యతని ఆయన పొంది తదధీసపాదౌ, ఆ దివ్య దేశానికి స్వామి అయినటువంటి తిరువల్లవాడ్ శ్రీవల్లభ స్వామి యొక్క తిరువడిగళ్ళని కదాయాం, ఆ భోగ్యతను ఎప్పుడు నేను అనుభవిస్తానో, ఎప్పుడు పొందుతానో, యాయాం పొందుతానో. చక్కటి సంస్కృత భాష. యాయాం ఎప్పుడు పొందగలను. ఇది నవమే సదైన్యం అకథయత్. ఈ 9వ పాసురాల్లో 9వ తిరువాయిమజిలో ఆయన దైన్యంగా చెప్పారు, దుఃఖార్తులై చెప్పారు అనేటువంటిది. ఈ మూడిటిని కూడా మనం ఎందుకు ఇంత చక్కగా చెప్పుకుంటున్నామంటే, చాలా శ్రద్ధాసక్తులతో వీటిని నెంబరింగ్ నోట్ చేసుకుని, అర్థాలు రాసుకుని, మళ్ళీ ఫోన్లు చేసి సంశయాలు అడుగుతున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి. వాళ్ళ కోసమని న్యాయంగా అయితే పాసురాలు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ వీరి పాండితీ గరిమ, అందులో కొంచెం భాషా ప్రవేశం అది ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏ పదంతో ఏ పాసురాన్ని చెప్పారు, ఇంకా కొంచెం జ్ఞానాన్ని గనక పెంచుకోవాలనుకుంటే ఆ పదాలలో శ్లోకంలో చోటు చాలనప్పుడు ఆది అనే పదం వేసి 2-3 లక్షణాల పాసురాలని ఎలా కవర్ చేశారు, దానికి వేదాంత దేశకుల యొక్క రచన ఎలా ఉదాహరణంగా నిలిచింది. అందుకోసం అవన్నీ కూడా జీవితంలో మనం మళ్ళీ చదువుకోలేమండి. ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ సాధ్యం అనేటువంటిది కాదు. ఎన్ని ఏళ్లకు ఒకసారి చదువుకుంటామో ఆ మహనీయుల యొక్క శ్లోకాన్ని కూడా నోరారా ఒక్కసారి చదువుకుంటే, ఆ భావాన్ని తెలుసుకుంటే ధన్యులం అవుతామనేటువంటి ప్రయత్నంగా మునిత్రయం యొక్క మూడిటిని కూడా మనం అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాం. ఇందులో చూడండి, వేదాంత దేశకులు వేదాంతాచార్య ఆయన ఎంత అందంగా చెప్పారు అంటే, నెంబర్స్ కూడా వేసేసుకోండి. స్వామిత్వాత్ 1, సంస్కృతానాముపకరణ రసాత్. ఈ సంస్కృతానాము ఉపకరణ రసాత్ అంటే తనను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళకి ఉపకారం చేయడం అంటే అది 2, 3 కూడా వేసేసుకోవాలి. ఆ 2 పాసురాల యొక్క మాటని ఈ సమాసంతో చెప్పేశారు. తర్వాత శ్రేష్ఠ సంశ్లేషకత్వాత్, తనకి ఇష్టులతో
సంశ్లేషించడము అనేటువంటిది. మళ్ళీ పాసురాలు చదివినప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాం, ముందుగా అర్థం చెప్తున్నాను మాట. తర్వాత సర్వస్వాదత్వ భూమున, సర్వ ఆస్వాదత్వము, అన్ని విధాలుగా భోగ్యుడైనటువంటి మాహాత్మ్యము, అది 5. తర్వాత కపట వటుతయ, అది 6. కపట వటుతయ కృత్రిమ బ్రహ్మచారి అంటే వామన అవతార వైభవం అని చెప్పారు కాబట్టి. తర్వాత దారుణాపత్సకత్వాత్, తర్వాత క్రూరమైన ఆపత్తు కలిగిన వాళ్ళకి గొప్ప స్నేహితుడవడం వలన. దివ్యస్థానోపసత్య అంటే 8వది, అది దివ్య దేశంలో నివసించడం చేత. భ్రమధరి భరణాత్, తిరిగేటువంటి చక్రాన్ని ధరించిన వాడు అవడం వల్ల. ఆ పదాలు అవి మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. అలాగే అది 9. నారాయణత్వాత్ 10, అది సర్వాధారుడు నారాయణుడు అంటే. హరిహి శ్రితానాం అత్యాసన్న, ఈ తనను ఆశ్రయించిన వారికి చాలా దగ్గరవాడై భవతి అగుచున్నాడు ఇది అని. కారేహై తనూజ, కారిమార్ తనూజుడు కదండి, కారిగారి కొడుకైనటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు ప్రాహ వక్కానించారు. ఇప్పుడు చూడండి, స్వామిత్వాత్ అంటే మానే నొక్కునల్లి వైగులుమ్మినయ్యేన్ మెలియ வானார்வன் கமகும் மதுமல்லிகை கமலம் தேனார் சோலைகள் சூழ் திருவல்லவார் உரையும் కోనారై అడియేన్. కోనారై ఆ పదాలని తీసుకొని స్వామిత్వాత్ అన్నారండి. అలాగా పాసుర పదాలను తీసుకుని దేశికులు శ్లోక పాదాలుగా తీసుకొచ్చారు. ఎంత అద్భుతమైన కవితా శక్తో అది చెప్పడానికి. అది ఏం కూడువదు ఎండ్రుకలో. 2వది సంశ్రితానాం ఉపకరణ రసాత్ అంటే ఇందులో 2, 3 చదువుకోవాలి అన్నారు. ఎందువల్ల? ఎండ్రుకల్ தோல்மீர்கள் எம்மை நீர் நலிந்து செயன் செய்தீரோ பங்கிகள் பொன்மை முகள் மகிழ் புது மாதவி மீதனவி தென்றல் மணங்கமழும் திருவல்லவார் நகருள் நின்ன பிரான் அடிநேரு. నిన్న పిరాన్ తిరువల్లవార్ నగరిల్ నిన్న పిరాన్, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామి. అది 2వ అర్థానికి అన్నమాట. అడియోం కొండు సూడువదే సూడు మలర్ కుజలీర్ துயராட்டி ஐநைமுலைய பாடு நல்வேதுவலி பறவை திரை போல் முழங்க மாடு இறந்த ஓமப்புகை கமழும் தன் திருவல்லவாள் నీడురైగింద్ర పిరాన్. నీడురైగింద్ర పిరాన్ ఇది 4వ పాయింట్ గా మనం, అదే 3వ పాయింట్ గా మనం తీసుకోవాలి. కజల్ పాన్గొల్ నిచ్చలుమే. ఆ తర్వాత శ్రేష్ఠ సంశ్లేషకత్వాత్ తన ఇష్టులతో సంశ్లేషించడం వల్ల. ఎవరండి ఇష్టులు? అనంతాజ్వాన్ మీద పడుకుని ఉన్నాడు కదండి, శయనించి ఉన్నాడు కదండి, దానికి తోడండి 4 చూడండి. நிச்சலம் தோல் மீதுகாள் எம்மை நீர் நலிந்து என் செய்தீரோ பச்சிலை நீள் கமுகம் பலவும் தெங்கும் வாழைகளும் மச்சு அடமானங்கள் மீதனவும் தன் திருவல்லவாள் నత్సరవినై మేల్. అందమైన ఆదిశేషుని మీద పడుకున్న, అది 4వ పాయింట్ గా చెప్పారు. నంపిరానదు నన్నలమే. తర్వాత సర్వ ఆస్వాదత్వ భూమన, అందరి చేత కూడా ఎంత తీయగా ఉంటాడో అని చెప్పుకున్నాం కదండి. పళ్ళతోటి ఉదాహరణ అది 5వ పాసురంలో పదాలన్నమాట. నన్నలం తోష్మీరిగాள் நல்ல அந்தனர் வேள்விப்புகை மைநலம் கொண்டு உயர்வின் மறைக்கும் தன் திருவல்லவாள் கண்ணல் కట్టి తన్నై కనియే ఎన్నముదం తన్నై. ఈ పాదమంతా అమృత భోగ్య స్వరూపుడు అని చెప్పేటువంటి అమృత స్వరూపుడు. ఎన్నలం కొల్సుడరై
என்று కண்கள் కాన్పదువే, ఎప్పటికి చూస్తానో కదా అనేటువంటిది అన్నమాట. ఈ సర్వస్వ స్వాదత్వ భూమన అనేటువంటిది. కపటవటుతయా, ఇంకా వామనావతార వైశిష్ట్యం, అది 7వ పాసురంలో ముక్కలో ఉంటుంది చూడండి. కాన్వదుయంజాండ్రుకులో వినయ్యేన్ కనువాయ్ మడవీర్ పాన్కురల్ వందినొడు పసుం తెన్నెలు మాగియంగాం సేన్సినై ఓంగుమర செழுங்கானல் తిరువల్లవాడ్ మాన్కురల్ కోలప్పిరాన్. ఈ 4వ లైన్ లో ఉంది. మాన్కురల్ కోలప్పిరాన్ కపట బ్రహ్మచారి అయి వచ్చినటువంటి స్వామి. ఇది 6వ పదానికి మలర్ తామరై పాదంగళే కపట వటుతయ అన్నదానికి అన్నమాట. తర్వాత 7 దారుణాపత్సకత్వాత్. ఏమిటి ఆపత్సకుడు అంటే? ఏం చేశాడండి ఆయన మనకి? ప్రళయం వచ్చినప్పుడు మన అందరినీ తన బొజ్జలో పెట్టుకొని కాపాడడానికి ఆపత్సకత్వము అని పేరు. ఆ మాట గుర్తు పెట్టుకుంటే 7వ పాసురంలో సమాధానం ఎలా దొరుకుతుంది? 4వ పాదంలో దొరుకుతుంది. పాదంగల్ మేలని பூந்தொழுக்குடங்கள் பாவை நல்லீர் ஓத நெடுந்தடத்துள் உயர் தாமரை செங்கழுநீர் மாதர்கள் வாழ் கமுகம் கண்ணும் எந்தும் திருவல்லவாள் நாதன் இஜாலமுண்டனம் பிரான் జాలముండనం పిరాన్. ఈ లోకాలని మృంగిన, అది ఆపత్సకుడు అని వేదాంత దేశకుల పదం వాడడానికి కారణం. నంపిరాన్ తన్నై నాడురుమే. ఆ తర్వాత దివ్యస్థానోపసత్య, దివ్యస్థాన్ దివ్య దేశములందు నిత్యవాసము చేయుట చేత, అది 8వ పాసురం అండి. నాడరం వీడింద్రియే தொழுக்கூடங்கள் நுதலேர் காடு உறுதி கரும்பும் விளை சென்னலும் ஆகியெங்கும் ஆடுவோர் ஒரு போந்தடம் சேர் வயல் சூழ் தன் திருவல்லவார் நீடுரைகின்ற பிரான் నిలం తావియ నీళ్ళు కజలే. ఎంత అందమైనటువంటి ఊళ్ళు. చెరుకులు నన్ను కోసుకోండి కోసుకోండి రసం తీసుకోండి అని, పొలాలు మమ్మల్ని కోయండి కోయండి పెరుమాళ్ళకి ఆరగింపుకు మమ్మల్ని ఉపయోగించండి అని ఆత్మ సమర్పణ భావం చేసేలా పెరిగినటువంటి అందమైనటువంటి దివ్య దేశంలో నిలబడి ఉన్నటువంటి వాడు అనడానికి దివ్యస్థానోపసత్య అది అనేది. తర్వాత 9 భ్రమధరి భరణాత్, చేతిలో తిరిగేటువంటి చక్రము కలిగిన వాడు. ఎక్కడుందండి అది? ప్రతి దాంట్లో 3 వంతులు 4వ పాదంలో వస్తుంది, లేకపోతే ఎక్కడైనా పాసురంలో ప్రయోగం చూడండి. కజల్వళై పూరిప్పయం కండు కైదొజక్కూడంగలో కుజలెన్న యాజమెన్న. ఆహా, వీణ వాయిస్తున్నారా, వేణు ఊదుతున్నారా అన్నట్లుగా తుమ్మెదలు భ్రమిస్తున్నాయి. కుళిర్ సోలయ్యుల్ తేనరుంది మజలై వరువண்டுகள் இசை பாடும் திருவல்லவாள் சுழலில் மலி செக்கர பெருமானது, సుజలిల్ మలి శక్కర పెరుమానదు. గుండ్రంగా తిరిగేటువంటి చక్రాన్ని ధరించినటువంటి పెరుమాళ్ళు తొల్లరులే. అది భ్రమధరి భరణాత్ అనేటువంటిది 9వ పాయింట్ అన్నమాట. ఇంకా ఆఖరి పాయింట్ ఉందండి, నారాయణత్వాత్. ఆఖరిలో 10లో ఆఖరి లైన్ లో వస్తుంది ఇది. தொல்லருள் நல்வினையால் சொல்ல கூடங்கள் தோல்மீர்வாள் தொல்லருள் மண்ணும் விண்ணும் தொழ நின்ன திருநகரும் நல்லருள்ளாயிரவ நலனேந்தும் திருவல்லவாள் நல் அருள் நம் பெருமான் నారాయణ నామంగళే. డైరెక్ట్ గా నారాయణ నామం అనేటువంటిది ఆఖరి పాదంలో వచ్చింది. అంటే దాని వేదాంత దేశకులు ఎలా తీసుకున్నారు, ఏ పదంగా తీసుకున్నారు? అందరికీ కూడా ఆయన నారాయణత్వాత్
సర్వాధారుడు అవడం వలన. సర్వాధారుడు ఎలా అయ్యాడండి? ఎప్పుడు నారాయణ అనగానే రెండు అర్థాలు మనసులోకి తెచ్చేసుకోవాలి మనం. ఏమని? లోపల ఉండి నారాయణాయనం, వీటన్నిటికీ ఆధారంగా లోపల ఉన్నటువంటి వాడు నారాహ అయనం యస్య సహా, వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని తానుండేవాడు. అంటే లోపల బయట పట్టుకోబట్టే ప్రాణికోటి ఇలా నిలబడుతోంది అనేటువంటి అర్థం. అది నారాయణ అర్థం. ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా నిన్న మనం చాలా విశేషంగా చెప్పుకున్నాం. ఏవి గుణాలు ఉన్నాయి ఆయనకి, పెరుమాళ్ళకి అని అంటే ఆయనలో ఉండేటువంటిది ఆ సంశ్రిత ఆశ్రితులని రక్షించేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి గుణాలు ఉన్నాయి అని ఆశ్రితాపాదక గుణాలను గురించి చెప్పుకున్నామే. అలాంటి నారాయణ నామము కలిగినటువంటి స్వామి అని దాన్ని దేశికులు 10వ పాసురంగా చెప్పారు. ఈ 10 పాసురాలు చదివినటువంటి వారికి ఇవాళ మనం చెప్పుకున్నట్లుగా నామంగళ్ళాయిరముడయ్య நம்பெருமானடிமேல் சேமங்கொள் தென்புருவோ செடவோ பந்தெரிந்துரைத்த నామంగళ్ ఆయిరం. ఈ పాసురంలో ఇది విశేష ప్రయోగం అనుకున్నాం. ఎందుకని పాసురాలలో ఈ 1000, ఈ పాసురాలలో ఈ 10 అనకుండా ఈ 1000 నామాలలో ఈ 10 అన్నారు. అంటే ఒక్కొక్క పాసురము నామం ఎలాగైతే రూపగుణ చేష్టలని వర్ణిస్తుందో అలాగే నామములాగే పాసురము కూడా రూపగణ చేష్టలని వర్ణిస్తోంది అన్నంత అర్థాన్ని நாமங்களாயிரத்துள் இவை 10 திருவல்லவாள் சேமங்கள் தென்னகர் மேல் செப்புவார் சிறந்தார் பிறந்தே. అది హాయిగా నోరారా చదివిన వాళ్ళు ఈ లోకంలోనే ఉండి పరమాత్మ దివ్యానందానుభవాన్ని పొందగలుగుతారు. అందుకంటే అద్భుతమైన ఫలశ్రుతి మనకేం కావాలండి? ఇంత భయంకరమైన ఇరుள் తరుమాన్యాలలో ఉండి మోక్ష దశలో పొందేటువంటి దివ్యానందాన్ని ఈ లోకంలో ఇక్కడే పొంది గొప్పవాళ్ళవుతారు అనేటువంటి వారిని దేశికులు ఎన్ని వేల సార్లు నమస్కరించినా సరిపోదు వారికి. ఎందువల్ల అంటే 10 పాసురాల సారాలని చిన్న చిన్న పదాలతో అంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ ఛందస్సులో సాగిస్తూ చెప్పినటువంటి ఆ మహనీయులకి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మరి తిరువాయుమొഴി నొత్తందాది మనవాళ మామునులు జీయ తిరువడిగళే శరణం అంటున్నాం కదండి రోజు. நம்மாழ்வார் దివ్య తిరువడిగళే శరణం, ఎంబెరుమానార్ దివ్య తిరువడిగళే శరణం, జీయర్ దివ్య తిరువడిగళే శరణం. ఎవరండి ఈ జీయరు? మనవాళ మహామును. వారి యొక్క శ్రీపాదాలే మాకు శరణం అని. ఎందుకండి ఎంత ఉపకారం చేశారండి వారి ఆచార్యులు. ఏమన్నారు? నాయన భగవద్ రామానుజులుగా సంస్కృత భాషలో ఎంతో సేవ చేశారు, వ్యాఖ్యానాలు అవన్నీ ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు మీరు ఈ మనవాళ్ళ మామునులుగా ద్రవిడ భాషను విస్తరింపచేయండి అని తిరువాయిమొഴി పిళ్ళై అనేటువంటి ఆచార్యులు ఆజ్ఞాపిస్తే వారి ఆజ్ఞానుబద్ధులై చక్కటి దివ్య ప్రబంధాలకి తాము సొంతగా ప్రబంధాలు తిరువాయిమొഴి నొత్తందాది లాంటివి కొన్ని గ్రంథాలకు అన్నిటికీ వ్యాఖ్యానాలు, వారి వ్యాఖ్యానం లేకపోతే మనం తెలుసుకోలేం కదండి. అటువంటి వ్యాఖ్యానాలని అలతి అంటే చిన్న చిన్న ద్రవిడ భాషలో చాలా అందంగా అనుగ్రహించినటువంటి పాసురం చూడండి. 324 மானலத்தால் மாறன் திருவல்லவாள் புகப்போய் தான் இழைத்து வீழந்த ஊர் தன்னருகில் மேல் நலங்கி துன்பம் ஊத்து சொன்ன சொலவு கற்பார் தங்களுக்கு பிம்பிரக்க వేండా పెరా. అన్ని చిన్న చిన్న పదాలే. అది ఏదో చదువుకోవడం అంటే తేలిక అనుకుంటాం కానీ అతి తేలిగ్గా ఎవరు రాయగలిగారండి? అతి పాండిత్యం ఉన్న వాళ్ళే అతి తేలిగ్గా రాయగలరు.
ఏదో తేలిగ్గా రాశారు అంటే వాళ్ళకి తక్కువ శక్తి ఉంది అని కాదు. మంచి అతి లలితమైన ఇంగ్లీష్ లో రాయాలి అని అంటేట ఎక్స్పర్ట్స్ అయి ఉండాలి ఆ భాషలో. అప్పుడు చిన్న చిన్న పదాలనే కూరుస్తూ ఆ కవుల గురించి చెప్తుంటారు కదా. అలాగే తమిళ భాషల్లో ఎంత పట్టు ఉంటే అలతి అలతి పదాలను పికప్ చేసి వాటిని మళ్ళీ ఛందస్సులోకి వచ్చేలా చేసి మామూలు మన్ని అనుగ్రహించారు. మా నలత్తాల్, మా నలం గొప్ప భక్తి అన్నమాట. మారన్ నమ్మాళ్వార్లు తిరువల్లవాడు అనేటువంటి దివ్య దేశంలో పూగా పోయి వెళ్ళాలని ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు. తాన్ ఇళైత్ వెళ్ళలేకపోయారు. కాళ్ళు అడుగులు ముందుకి పడలేదు నడక. అరుగిల్ అవ్వూరు తన్నరిగిల్ ఆ ఊరికి సమీపంలోనే వీజంద్ ఆగిపోయారు. తోటల్లోనే ఆగిపోయారు. చాలా ఆనందం కలిగినప్పుడు అడుగులు పడవు, చాలా దుఃఖం కలిగినప్పుడు అడుగులు పడవు, మాటలు రావు. ఎన్ని తెలిసిన వాళ్ళైనా సరే దివ్యానందంతో గాని అతి దుఃఖంతో గాని గాద్గదిక స్థితి రావడము, మాటలు రాకపోవడము. అలాగే పదములు పడకపోవడం అంటే నడక రాదు, మాట రాదు, అంతటి స్థితి అన్నమాట. మేల్ నలంగి దానికి తోడు అసలే నేను వెళ్ళలేకపోయానని బాధపడుతుంటే పైగా బాధపడ్డారు అన్నారు. పైగా బాధపడ్డారు అంటే పైగా స్నేహితులందరూ వద్దమ్మా వెళ్ళొద్దమ్మా అని. ఒకవైపు వెళ్ళలేదని నేను బాధపడుతుంటే ఇంకోవైపు మీరు వెళ్ళొద్దు ఏమిటల్లా మీ గొడవ అన్నట్లుగా అన్నమాట. శిథిలులై తుంబం ఉద్దు దుఃఖాన్ని పొంది సొలవు చెప్పినటువంటి ఈ శ్రీ సూక్తులు కర్పారు తంగళకు చదివే వారికి, నేర్చుకునే వారికి, అభ్యసించే వారికి, ఈ 10 పాసరాల్ని ఎవరైతే చదువుతారో వారికి పిన్ పిరక్క వేండా మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు. ఎంత గ్యారంటీ కాదండి ఇది నిజంగా. ఇవి చదువుకోండి, మీకు మోక్షము ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో ఆయన మా నలత్తాల్ మారన్ తిరువల్లవాడ్ పుగపోయి తానిழைத்து வீழந்த ஊரு அருகில் மேல் நலங்கி துன்பம் உத்து சொன்ன சொலவு கற்பார் தங்களுக்கு பெண் பிறக்க వేండా పిరా. ఇలాగా అటు వాదికేసరి అజగీయ మనవాడ జీయర్స్మాన్ వారి గాని, ఇటు వేదాంత దేశకులు గాని, ఇటు మనకి మనవాడ మామునులు వరవర మునులు మహానుభావులు ముగ్గురు కూడా చక్కటి అందమైనటువంటి కవిత శైలితోటి వారి ఇద్దరు పాసురాలుగా శ్లోకాలుగా చక్కగా వీటిని అందించినటువంటి ఎవరైతే చదువుకుంటారో వారికి మోక్షమే, అందులో అనుమానము లేదు. బాబాయ్ చదువుకుంటుంటేనే వెళ్ళిపోతామా అని బెంగక్కర్లేదు. ఈ జన్మ అయిపోయాకే పెడతారు. దాని గురించి చదువుకోవడం మానేకండి. మీకు ఎన్నాళ్ళు ఆయుర్దాయం ఉందో అన్నాళ్ళు అయిన తరువాతే పెడతారు. కానీ ఇలా చదువుతుంటే రండి అని అలా విమానం వచ్చి మనని తీసుకెళ్ళిపోదు. కాబట్టి ఇంకా సుఖాలు అనుభవించాలనుకున్న వాళ్ళు బెంగ పెట్టుకోకండి. నిజంగా అలా వచ్చేస్తుంది అన్న వాళ్ళు ధన్యులుగా ఆనందించండి. ఇద్దరికి కూడా ఆనందమే అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఫలశ్రుతిని ఈనాటి ఈ తిరువాయిమలిలో మనం చాలా చక్కగా యథాశక్తి చెప్పుకున్నాం కదండి. రోజు చెప్పక్కర్లేదు. ఆ సముద్రంలో మనం ఎంతవరకు ఆ రత్నాన్వేషణ చేయగలమో అందినంత వరకు ఆ విశేషాలను పెద్దల వల్ల తెలుసుకున్న వాటిని మనం చెప్పుకోగలుగుతున్నాము. ఇంకా రేపు మనం పిరందవారం అనేటువంటి అద్భుతమైన తిరువాయిమలిలోకి ప్రవేశిస్తాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో శ్రీకృష్ణుని యొక్క అవతారాలని తలచుకొని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు 3 సార్లు మూర్ఛపోయారు. 3 సార్లు ఏకంగా. ఎందుకండి అంత అంటే ఎందుకో చెప్తారు ఆ పాసుర వ్యాఖ్యానాల్లో. దాన్ని మనం తెలుసుకుందాం.
దేవేశం కోలనాదం నతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ గురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరం మాల్ సేனை முதலில் செடகோபன்னாதமன் சேருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தி முனீம் இருகண்ணக்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழெழுத்தற்கு எந்த மாதவர் பற்பனாமர் இவர் அருளாளர் இருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடன் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய திரிபுராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలేశదయా పాత్రం దేవత్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రం ప్రవణం వందే రమ్య ஜாமாதரம் முனிம் வாழி தெருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழும் மாமனவன் வாழி அவன் மாறும் தெருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாலினத்தோர் தேரும் வழி உரைக்கும் శ్రీరంగ సింహగిరిదేశిక పాద సేవా రక్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి విద్యే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.